ابھی آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس میٹنگ کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ فہان سعید بڑی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آج ہم محترم کلیکٹر کسٹمز ایئرپورٹ جناب طاہر حبیب چیمہ صاحب کو گجرات چیئرمین آف کامرس انڈسٹری میں تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ طاہر حبیب چیمہ صاحب ماشاء اللہ ون آف دا کمپیٹنٹ آفیسرز جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ماشاء اللہ۔ جس شعبے میں بھی انہوں نے کام کیا ہے پاکستان کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اندر بھی کام کیا ہے، فورن پوسٹنگ بھی ان کی رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے حالیہ جو ہے وہ ڈائریکٹر ایئرپورٹس کا چارج سنبھالا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کسٹمز کے اندر بھی ان کی خدمات جو ہے بزنس کمیونٹی کے لیے گراں قدر ہوگی۔ جو بھی آسانیاں انشاءاللہ وہ بزنس کمیونٹی کے لیے دے سکے انشاءاللہ ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ بزنس کمیونٹی جس کے ٹیکس سے جس کی محنت سے اکانومی کا پہیہ چلتا ہے، ملک کی اکانومی چلتی ہے تو اس سے سارے کے سارے اداروں کا نظام چلتا ہے، تو ان کی جو ایک پریولیج ہے، جو عزت افزائی ہے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ گورنمنٹ دے گی، تو ان کو اپنے کام کرنے میں بھی مزہ جو ہے وہ آئے گا، اتنی محنت سے وہ کام کریں گے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ گھر کا جو لاڈلا کماؤ پتر ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے، تو جو بزنس کمیونٹی ہے یہ بھی گورنمنٹ کی لاڈلی ہونی چاہیے کہ ان کو اتنا پیار دے کہ وہ اگر ایکسپورٹ ہماری 20 بلین کی ہے تو وہ کوشش کریں کہ ہمیں اتنی عزت ملی ہے کہ ہم اس کو 2-4 بلین بڑھا لیں۔ اگر ہم ٹیکس جو ہے وہ کم دے رہے ہیں تو ان کو اتنی عزت ملے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے یہ ملک جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ واپس کر رہی ہے، تو ہمیں اپنی ان پٹ زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے۔ باقی طاہر بھائی سے طاہر حبیب چیمہ صاحب سے اکثر بھی ملاقات اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہوتی رہی ماشاءاللہ۔ انتہائی اچھے انسان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوزیشنز جو ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، رینکس اور عہدے بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ دا وے یو ٹریٹ دا پیپل از آلویز ریمبر، وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ جو آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں سے ٹریٹ اچھا کرتے ہیں، کسی کی مشکل میں آسانی پیدا کرتے ہیں، وہی یادیں آپ کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں۔ پوسٹنگ جو ہے وہ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، پھر اینڈ آف دا ڈے آپ نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے، پوزیشنز آپ نے چھوڑنی ہوتی ہیں، لیکن جس شعبے میں بھی آپ جب پوسٹ آؤٹ ہو کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، وہی ساری زندگی جو وہ ٹریول کرتی ہیں۔ آج بھی یہاں پہ لوگ جو اکثر بات کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے کوئی اچھا آفیسر ڈپٹی کمشنر آیا ہو تو اس کو لوگ آج تک یاد رکھتے ہیں، وہ کمشنر آیا ہو آج تک یاد رکھتے ہیں۔ بعض لوگ آنے جانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو آپ ڈیلیور کر کے جاتے ہیں وہی یادیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں۔ تو ابھی میں گزارش کروں گا کہ گجرانوالہ کی جو ہماری ڈاکومنٹری ہے، انڈسٹریل ڈاکومنٹری، اس کو ذرا دکھائیں۔ جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان۔ منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین، پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی مناظر سمیٹتا شہر گجرانوالہ۔
जो महज चंद ही सालों में हर मैदान में अपनी मसनूआत के मयार को बरकरार रखते हुए 150 से ज्यादा मसनूआत दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक को सालाना 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा की बरामद कर रहा है। गुजरांवाला की मसनूआत दरामदात की कमी का बेहतरीन नेमुल बदल भी साबित हो रही है, जिसकी वजह से सालाना 3 अरब डॉलर्स की बचत मुमकिन बनाई जा रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुजरांवाला कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद तेजी से सनती तरक्की में आगे बढ़ रहा है। गुजरांवाला में सनती तरक्की के सफर की बर्ख रफ्तारी का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरांवाला की सतह पर ये शहर इस साल 40 अरब रुपए से जायद मुल्की खजाने में जमा करवा चुका है। गुजरांवाला में 8,000 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जबकि 13,000 से जायद घरेलू सनतें मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सुनहरा दौर लाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरांवाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसनूआत को बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए गुजरांवाला चेंबर मेड इन गुजरांवाला के उन्वान से सनती नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनती नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरांवाला को कारोबारी और सनती दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरांवाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरूने मिन्नत आज गुजरांवाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सनती पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरांवाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वजीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरांवाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें, सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रीफैक्ट्री ब्रिक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, spare parts of hydel and thermo power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बराबरदार यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेडा, SCCP, VBOC,
ई बिल, ई बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गैपको शामिल हैं। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीम गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन एस्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए एस्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के रिफाही कारहाय नुमाया का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरांवाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़े क़ल्ब के लिए सिद्दीक सादिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अल राइट ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क के लिए कोशा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1122 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्प एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के कयाम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दाम भी गुजरांवाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है। और वक्त के साथ साथ जरूरत के मद्देनजर बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में अवाम और सनतों को गैर मयसर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल हैं। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम संगीन साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। जी बहुत शुक्रिया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा फॉर्मर प्रेसिडेंट मियां उमर सलीम साहब से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए। ताहिर जिमा साहब से रिलेशंस 20 साल पे मुहीत है तकरीबन, और मैं समझता हूँ कि ऐसा खूबसूरत इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये दिलों में रहते हैं और दिलों में रहना ही असल ज़िंदगी है। वजूद मायने नहीं रखते, एक वक्त आता है फना हो जाता है इंसान, लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है
بلکہ یہ ہمارے دلوں میں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دو تین گزارشات جو کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو ہمیں ایئرپورٹ پہ اگر بزنس کمیونٹی کے لیے ڈیسک ایسا بن جائے، ہمارے ایگزیکٹو ممبر ندیم بخاری صاحب بھی کل اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور جس طرح ہم ایک مشن بھی لے کے چل رہے ہیں کہ کس طرح ہم بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں، ان کو سوسائٹی میں یہ فیل ہو کہ وہ ایک، جس طرح پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لاڈلے ہیں، تاکہ جب بھی ٹیکس دینے کی باری آئے، بزنس انویسٹمنٹ کرنے کی باری آئے، وہ کہیں کہ نہیں، اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے باہر نہیں جانا انویسٹمنٹ کے لیے، اس ملک میں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی پریورٹیز، پریولیج اگر ان کو ملے گا تو ڈیفینیٹلی یہ ادھر ہی اپنی انویسٹمنٹس کو اور اپنی پریورٹیز کو رکھیں گے۔ ایک تو ایئرپورٹس پہ کاؤنٹر ایسا ہو جائے جس سے بزنس کمیونٹی جو ہمارے گجرانوالہ کے ممبرس ہیں ان کو پریورٹی پہ ساری سہولتیں ملے اور وہ باعزت طریقے سے لاؤنج تک، ویٹنگ ایریا تک پہنچیں۔ سیکنڈلی، جس طرح ابھی ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آصف میر صاحب ڈسکس کر کے انہیں ایک میٹنگ میں جانا تھا، تو وہ کہ ہمیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں بھی ایک کسٹم کا فیسیلیٹیشن ڈیسک مل جائے۔ اور تیسرا، کیونکہ آپ نے سرو کیا ہے فارن سروس میں، تو ہمارا جو موفا کا کاؤنٹر ہے جو گجرات میں اور لاہور میں ہے، اور 5 ملین پلس کی پاپولیشن ہے، ہمیں کوئی ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرانا ہو تو ہمیں ٹریول کرنا پڑتا ہے، جانے کا پڑتا ہے، یا لاہور یا گجرات میں ٹائم بھی نہیں ملتا۔ مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا کہ میں وہ ٹیسٹیشن کرانی تھی ڈاکومنٹس کی، 2-3 دن ٹائم بھی نہیں ملا، گجرات سے پھر فائنلی جانا پڑا اور وہ کر، تو یہ ہماری ضرورت ہے، آپ اس میں ہماری ہیلپ کر دیں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اس ٹائم جو پاکستان کے چیمبرس میں 4تھے نمبر پہ ہے ممبرشپ سائز کے حوالے سے۔ مجھے پچھلے ڈی جی پی آفس بتا رہے تھے کہ گجرانوالہ چیمبر تقریباً 25,000 کے قریب ممبر اس ٹائم ہیں، اور کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد 4تھا بڑا چیمبر ہے۔ یہ لوگ تبھی دلچسپی لیں گے جب ان کے لیے چیمبر آف کامرس آسانیاں پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آسانیاں تقسیم کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے آنے سے ہماری عزت میں اضافہ ہوا، بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ میاں مسلم صاحب کا، انہوں نے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اب میں درخواست کروں گا فاق ایوب صاحب سے کہ وہ کچھ ورڈز جو ہے ہم سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ میں معذرت چاہتا ہوں جی، یہ لبرٹی لینے کی یہ طاہر بھائی نے مجھے حق دیا ہوا ہے عمر صاحب کے تھرو، اور میں ایکسٹینڈ کروں گا کہ شکریہ ادا کروں گا، تھوڑا سا فارمل بھی کرنا پڑے گا ہمیں، ظاہر ہے وائس سٹی چیمبر آف کامرس کے بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا یہاں پہ آئے۔ کافی سال پرانی ملاقات ہے طاہر بھائی سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں انڈورس کروں گا عمر صاحب کے جو ویوز ہیں کہ از اے بیوٹیفل سول، اور میں کبھی بھی ان کو اس طرح سے ملاقات نہیں ہوئی آفیسر، ہمیشہ ملاقات اسی طرح ہوئی ہے کہ کسی دوستانہ معاملہ میں سے کسی بات کرنے کے لیے گئے ہیں، اور ہی از آلویز دیئر ٹو ہیلپ اس آؤٹ، کسی بھی قسم کا کام ہم نے ان کو کہا ہے۔ پہلے تو میں کسٹمز کا جو ایئرپورٹ کے اوپر ہے ان کا پورٹ فولیو، اس پہ میں ان کو مبارکباد بھی دوں گا اور گیو ہم دا بیسٹ وشز فار دیئر نیو پورٹ فولیو، کہ اللہ تعالیٰ وہ جیسے پہلے بھی کام کرتے رہے، وہ ویری گڈ آفیسر آلسو، اور وہ اس کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے، ان کی دا اسپرٹ آف سرونگ دا کمیونٹی، اس کو انشاءاللہ۔ چیمبر آف کامرس کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے، اگر آپ پہلے بھی کامرس کیڈر میں یو ہیو بین سرونگ، اور اس میں آپ کو کامرس کے لحاظ سے بہت سارا انسائٹ بھی پتہ ہے آپ کو
पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूँगा कि आप एक उसके बारे में भी आप आगाह करें कुछ, और क्या वाकई ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा स्लोगन है जो कि हर डिपार्टमेंट में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होके इस्लामाबाद के उन ऐवानों तक भी जाए, तो उसका उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि अगर हम अपने लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैक्सेस की बात करें जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कोई नक्शा आ गया, पिछले समय ऐसे मसाइल पैदा हुए कि उन्होंने लोगों की फैक्ट्रियाँ सील कर दी, नक्शे नहीं, ऑल्दो कि ये आपको उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए कि किस लेवल तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है हमें इस्लामाबाद से लेके एक म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस तक हमें ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस है कि वो लोग, और जिसमें मेरा भी मौक़िफ़ ये था कि आप लोगों का रोजगार बंद नहीं कर सकते हैं, और काम का आप आगे इस काम की वजह से आपने ताले लगा दिए 2-2, 4-4, 5-5 दिन, और आपके अफसर ऑफिसर तक, आपके दफ्तर तक एक छोटे कारोबारी की एक्सेस ही नहीं है जो डरता बेचारा इधर आते हुए। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंदर वो भी आता है। इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो वो LSM की बात आ जाती है कि यू आर बेसिकली लुकिंग आफ्टर, वो मेरे आप ही केडर के वैसे वेरी गुड फ्रेंड, आप तो सीनियर ऑफिसर हैं, और ऐसे ही कि इनफॉर्मल मीटिंग में उन्होंने बैठे मुझे ये बताया कि हम टैक्सेस आपके लिए नहीं बनाते हैं, तुम तो सारे मिलकर 7-8-10% हमें टैक्स देते हो, 90% टैक्स तो हमें LSM देता है, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर भी ऑब्वियसली आता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट दैट इज लार्ज स्केल बिजनेस। तो अगर हम तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम हर बात में कंपैरिजन वेस्ट के साथ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम अपनी वैल्यूज की बात करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती है। सो पूरे के पूरे इसके अंदर हमें ज़रूरत है वाइल इन द कस्टम्स, मैं ये चाहूँगा कि आपके उस पोर्टफोलियो के अंदर, ऑल्दो कि आपकी एक्सेस हम समझते हैं कि बहुत सारी जगहों पे है, आप हमारे लिए आसानियाँ पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द टैक्स कस्टम्स, तो उसमें आप देखें कि आप किस तरह से हमें उस पर कर सकते हैं। जिस तरह उमर साहब ने कहा कि डेस्क हैं, अगर वो आ सकते हैं हमें तो हमारी आसानी के लिए, कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि हम टैक्स देना नहीं चाहते, लेकिन टैक्स लेने का भी तो एक तरीका ही है ना जी। अगर आप हमें फोर्सफुली दबा के कहते हैं जी टैक्स दो सानू, एंड इट इज हैपनिंग इन द रीसेंट बजट, आपने देखा है उसका तमाशा भी लगा है कि यार इसको करो आप तरीके से ले लें, और फिर हमें से यह सवाल उठाया गया कि कस्टम इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ टैक्स ना जी, कि वो उस पर लगा दें, एक लेवी है, उसका नाम फर्क है, लेकिन हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं जो आपको कस्टम्स के थ्रू देते हैं, और आई प्राउडली से कि देयर इज द ग्रीन चैनल, आपने कहा था कि वो आप इतने अच्छे टैक्स पे, कस्टम की ड्यूटी पे और टैक्स पे वो ग्रीन चैनल में आते हैं। Seeing the size of the industry, seeing the size of, and we have a very reasonable contribution to the national exchequer. ये आप समझते हैं, आपको पता है कि कितना टैक्स हम देते हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम्स हैं, ऑल सी लेवीज और ड्यूटीज हैं, we have a reasonable contribution to the exchequer। और आप मुझे ये भी बताइएगा, if I'm not wrong, एक सवाल है मेरा, एक क्वेरी है कि अगर आप अमेंडमेंट की बात करते हैं जिसमें NFC हुआ, NFC पे एक पॉइंट ये भी था फाइनेंस कमीशन में कि वहाँ से जितना टैक्स लिया जाएगा वो पहले उसी कम्युनिटी पे लगाया जाएगा, ओवर एंड अबव टैक्सेस विल बी फॉरवर्डेड टू द नेशनल एक्सचेकर, जो फेडरल किटी में आ जाएंगे, ऐसे ही है जी। तो क्या ये जो लोकल टैक्सेस हम इकट्ठे करते हैं उसमें ये आता है कि हमारे RTO की ज्यूरिसडिक्शन पे कितना ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट पे लगेगा? अगर नहीं है तो पॉलिसी मेकिंग में आई रिकमेंड दिस, हमारा जितना यहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है, क्या उस पर पहला राइट हमारी इस लोकल कम्युनिटी का नहीं आता कि उसके ऊपर लगाया जाए कि रात के सारा इस्लामाबाद या सारा के सारा लाहौर फेडरल प्रोविंशियल कैपिटल्स में चला जाए, और आप उसी रेशियो से अगर डेवलपमेंट देखें, द पेस ऑफ डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू द टैक्स कलेक्शन, तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज़्यादा तजाद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा ताहिर हबीब साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करो।
السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, فارمر پریزیڈنٹ اور بھی میرے خیال میں فارمر پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں کہ آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا گجرانوالہ چیمبر میں. آف کورس میں کبھی گجرانوالہ میں رہا نہیں, لیکن بیکاز مائی روٹس آئے ہیں اسی علاقے میں, تو اٹس آلویز اے پلیجر آپ جب اپنی زمین میں واپس آتے ہیں. اور گجرانوالہ چیمبر کے ساتھ جیسا عمر بھائی نے بتایا کہ میرا تعلق کافی پرانا ہے. جب میں نے سروس اسٹارٹ کی تھی آج سے 20 سال پہلے, اور تو میری ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایک میٹنگ میں لاہور میں, وہاں سے آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو گجرانوالہ چیمبر. اور پھر اس کے بعد جب بھی کبھی تو چکر لگا تو میں آیا. جب مجھے کسٹم سے پی ایم آفس میں لے گیا 2015 میں, اور میں وہاں پالیسی میں کام کرنا شروع کیا, تو اگین تھینکفل کہ پیپل لائک عمر صاحب انہوں نے آ کے مجھے گائیڈ کیا کہ پالیسی میں بزنس کمیونٹی کی ان پٹ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیوں لینی چاہیے, اور پرائم منسٹرس کو کس طرح پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگین جب میں نے گاٹ سلیکٹڈ ایز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ٹو جاپان جانے سے پہلے بھی میں آپ کے پاس اس چیمبر میں آیا, اور بعد سے تب آپ پریزیڈنٹ تھے. اور سو اٹ واز اے ویری گڈ فیڈ بیک جو میرے جاپان جانے سے پہلے مجھے یہاں سے ملی, اس نے مجھے ہیلپ کیا. اور پھر جب تک میں 4 سال جاپان میں رہا, اس میں جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی اپرچونیٹی نظر آتی تھی, کچھ چیلنج نظر آتا تھا, تو گجرانوالہ چیمبر جو ہے وہ آلموسٹ میری پریورٹی پہ ہوتا تھا کہ آئی شوڈ گیٹ بیک ٹو دیم. تو اس لیے یہ جو ایسوسیشن ہے ود یور چیمبر یہ تو پرانی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ ول گو آن. ابھی میں کوئی 13 سال کے بعد واپس کسٹمس میں آیا ہوں پالیسی والی سائڈ سے, اور ابھی میری رسپانسبلٹیز مینلی ایئرپورٹس ہیں. اور ایئرپورٹس جو ہیں وہ اس میں جو ایک تو ٹریفک ہے, جو پیسنجرز جاتے ہیں, اس کے علاوہ 2 ایریاز ہیں جو ایئرپورٹس کور کرتے ہیں. وہ ایک کارگو ہے جو آپ کی بائی اپنی امپورٹ ایکسپورٹ ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے جی پی اوز ہیں, جتنے بھی آپ کی پوسٹل ہے, اگر جس میں کوریئرز ہیں, سارے کچھ یہ بھی ایئرپورٹ کے ساتھ ہے. لاسٹ ایئر نومبر میں گورنمنٹ نے ایک چینج یہ کیا تھا کہ پہلے ہر شہر میں یا ہر بڑے شہر میں ایک کلیکٹر کسٹم ہوتا تھا جو ڈرائی پورٹ کو بھی دیکھتا تھا, ایئرپورٹ کو بھی, اور بارڈر ہوتا تھا اس کو بھی. لاسٹ ایئر انہوں نے جورسڈکشنز چینج کی اور اس طرح کیا کہ کلب کر دیا, اور ایئرپورٹس کو اس طرح کر دیا کہ وہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس 3 کلیکٹر ایئرپورٹس ہیں. ایک پنجاب کے لیے ہے جو لاہور میں بیٹھتا ہے, ایک سندھ اور بلوچستان کے لیے ہے جو کراچی میں بیٹھتا ہے, اور ایک کے پی اور اسلام آباد اور گلگت کے لیے اسلام آباد میں بیٹھتا ہے. تو 2 مہینے پہلے مجھے کلیکٹر ایئرپورٹس پنجاب لگایا گیا. میں لاہور میں بیٹھتا ہوں, اور میری ذمہ داری میں جو میجر ایئرپورٹس ہیں وہ ملتان, فیصل آباد, سیالکوٹ, رحیم خان, سرگودا ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, اور ان سارے شہروں میں جتنے جی پی اوز ہیں, جتنی کارگو ہینڈلنگ ہے, جو بائر ہے, جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو وی ہیو اے ریزنیبلی ہیوج ٹیم جو یہ سارا کام کر رہی ہوتی ہے, جو ہمارے اسسٹنٹ کلیکٹرز ہیں, ڈپٹی کلیکٹرز ہیں. سو اس لیے آپ لوگ کی بات سن کے مجھے یہ فیل ہوا کہ ہمارا فوکس ہم ایئرپورٹ کو صرف ٹریفک دیکھ رہے ہیں, صرف ٹریفک نہیں, یعنی کہ پیسنجر فیسیلیٹیشن از ون تھنگ, بٹ ہمیں وہ اپنے کام کا تقریباً 30% لگتا ہے, بیکاز زیادہ تو ہم نے آپ کی فیسیلیٹیشن کرنی ہے پورٹ ایکسپورٹس میں, اور اس میں بہت سارے لوگ ابھی بائی کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس لاہور ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کارگو کا, جو فریٹرز آتے ہیں, ساری بڑی ایئر لائنس کا آپ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ ملتان, پھر سیالکوٹ, اور آپ کو میرے خیال میں سیالکوٹ اور لاہور دونوں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے چیمبر سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو میں جو بات کروں گا, یا میں اگر چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو, کوئی آئی وونٹ سے شکایت, لیکن اگر کوئی کنسرن ہو ریگارڈنگ دیز ایئرپورٹ اسپیشلی لاہور اور سیالکوٹ ہے, یا اگر کوئی فیصلہ وہاں سے بھی کام کرتے ہیں, سو آپ پلیز ہمیں بتائیں. یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو اس. عمر صاحب نے جو 2-3 چیزیں کہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جو بات پہلے ہوئی اوپر کہ جی یہاں چیمبر میں ایک کسٹمس کا ڈیسک بن گیا, اس کو تھینک یو, دیٹ از اے ویری ویلیوبل سجیشن. ابھی اکثر بھی یہ کہ یہ پہلی بیک گراؤنڈ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر ابھی ہم کچھ چیزیں پرپوز کریں گے یا ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ چھوٹا نہیں ہوگا کہ وہ صرف لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن اف یو ایگری ٹو ڈو سم تھنگ تو وہ سارے ایئرپورٹس پہ ہو رہی ہوگی. اور چونکہ اب ہماری ایک چیف کلیکٹریٹ بن چکی ہوئی ہے ایئرپورٹس کی, جس میں یہ باقی جو میں نے ایئرپورٹس آپ کو بتایا جو باقی 2 کلیکٹریٹ نہیں ہیں, تو اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک کلیکٹر کو لگ رہا ہو کہ وہ اپنے ایئرپورٹ کو چینج کرنا چاہ رہا ہے,
تو ہم باقی دو یعنی اگر مجھے لگے گا کہ یہاں ڈیسک بنانا اچھا ہے تو میں باقی دو کلیکٹر سے بات کروں گا کہ میں بھی ویل گو فار اچھا کراچی چیمبر میں بھی ہونا چاہیے, کوئٹہ چیمبر میں بھی ہونا چاہیے, دلی چیمبر میں بھی ہونا چاہیے. سو آپ کی سجیشنز جو ہے نا ان کا امپیکٹ چھوٹا نہیں ہوگا, ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا اور نیشنل لیول پہ ہوگا. سو تھینکس فار سجیسٹنگ دیٹ آئی تھنک وہ از ویری مچ ڈویبل. اس کو کرنا کس طرح ہے وہ آج کی میٹنگ کے بعد وی اسٹارٹ کوآرڈینیشن ریویو. کسی کو بھی سائن کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بات کر کے تو وی کین موو فردر ود دیٹ. جہاں تک جو ایئرپورٹس کے اوپر کاؤنٹرس کی بات ہے دیٹ از آلسو ویری گڈ سجیشن, اور وہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایئرپورٹ ٹریفک کی بات کریں, ٹریفک سے میرا مطلب ہے جو سواریوں کی کا آنا جانا یا پیسنجرس کا ارائیول ڈپارچر, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر وقت لوگ پروٹوکولس کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا رشتہ دار جا رہا ہے یا میرا دوست جا رہا ہے, اس کے پاس سیمپل ہے یا کوئی آ رہا ہے اس کے پاس بیسک چیز ہے یا سو یہ انفارمل سسٹم کب سے چل رہا ہے. یعنی میں نے آج سے 20 سال پہلے جب نوکری شروع کی تھی تو میں لاہور ایئرپورٹ پہ بھی رہا تھا, لیکن میرا زیادہ ٹائم اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا. آج میں جب 13 سال کے بعد دوبارہ آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ابھی کم بلکہ بھی زیادہ ہوگی اور لوگوں کو زیادہ عادت پڑ گئی. تو اس میں جب ہم لوگ پہلے نوکری میں جب شروع میں تھے تو تب ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ پروٹوکول تو کہنے کی بات ہے لیکن ایکچولی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی بزرگ جا رہا ہے, کوئی خاتون اکیلی جا رہی ہے, کسی کا بچہ معذور ہے, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو ذرا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو لائن میں نہ لگنا پڑے, ان کو آپ کا بندہ ہیلپ کرتے ہیں. جبکہ کسٹمس کا کام تو صرف آپ کے بیگیج چیکنگ تک ہوتا ہے. باقی تو وہ ایئر لائن ہے جس سے آپ کو بورڈ کرنا ہے, وہ ایف آئی اے جس سے آپ کی امیگریشن کرنی ہے, کیونکہ کیوز تو وہاں ہوتی ہیں, کسٹمس پہ اتنی کیوز بھی نہیں ہوتی. بٹ اسٹل یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر شفٹ کے اندر ایک اپنے آفیسر کو ایز اے پروٹوکول آفیسر رکھتے ہیں جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے. لیکن ابھی یہ جو پچھلے 2 مہینے سے جس چیز نے مجھے بڑا فرسٹریٹ کیا وہ یہ کہ کیونکہ اب ہمارا چونکہ اب چیزیں ماڈرن ہو گئی ہیں, واٹس ایپ ہے, تو وہ پروٹوکول سے گروپس ہیں جس میں سارا آ رہا ہوتا ہے کہ کس نے کس کے لیے کہا, کس نے کس کے لیے کہا, آفیسرز ہیں, پالیٹیشینز ہیں, 2 سے بعد ہیں. اب اس میں چونکہ آپ کو یاد ہوگا 2021 میں میں اس گورنمنٹ میں بھی پی ایم کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو تب بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ اس وقت پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ ہم کوئی پروٹوکول ایئرپورٹ پہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد ایک چینج آیا کہ وہ جو مختلف ایجنسیز کے لوگ ہاتھ میں کاغذ لے کے کھڑے ہوتے تھے وہ کاغذ لے کے کھڑے ہونا بند ہو گئے. لیکن اب میں نے آ کے دیکھا کہ اس میں چینج کیا ہے کہ وہ کاغذ کو نہیں دیکھے ہوتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیسنجر جب آ رہا ہوتا تھا اور وہ ایسکیلیٹر سے نیچے آ رہا ہوتا تھا تو کسٹمس کا یا اے ایس ایف کا یا کوئی اور بندہ وہ نام لے کھڑا ہوتا تھا, پیسنجر دیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس نے کس کے پاس جانا ہے. اب یہ چیز الٹ ہو گئی ہے. الٹ کس طرح ہو گئی ہے کہ آپ چونکہ آپ نام لے کے نہیں کھڑا ہو سکتے تو جو لوگ کسی کے پروٹوکول کا کہتے ہیں تصویر بھیجتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جو پیسنجر اترے ہوتے ہیں تو ہمارے پروٹوکول آفیسرز اپنے فون پہ تصویر میچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ فلپ ہو گیا کہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا کس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا. آئی ویری مچ اگینسٹ اٹ, کیونکہ ضرورت نہیں ہے. اگر میری عمر کا بندہ یا عمر کی عمر کا بندہ بینکاک سے ہالیڈیز کر کے آ رہا ہے تو کیا فیسیلیٹیشن چاہیے. یعنی کہ وہ ینگ بندہ ہے, اگر وہ باہر جا کے ہر جگہ گھوم سکتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ امیگریشن کی لائن میں کھڑا. سو میں نے بینکاک کے لیے کہا اسپیشلی, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ عمرے سے واپس آ رہے تھے. ہاں, تو وہ اس میں یہ ہے کہ میں نے آلریڈی جب 2-3 کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے اتنا عرصہ اسلام آباد میں گزارا اور پالیسی سائڈ پہ گزارا اور پھر سے بعد میں آپریشنس میں کام کر رہا ہوں فیلڈ میں. سو مجھے ہر روز یا دوسرے تیسرے دن جو چیز مجھے لگتا ہے نا کہ یہ بڑی ڈسٹربنگ ہے, سو آئی ٹیک اٹ ٹو دا پالیسی سائڈ. میں یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ مسئلہ اسلام آباد کسی لیول کے اوپر لے کے جاؤں تاکہ اس کا کوئی حل ہو. ورنہ صرف یہ جواب اب یہاں جب آپ کو آپ کے جواب آپ پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ چیز بہتر کی نہیں ہوئی, ملک میں تو چلے کچھ بہتری ہوئی تو یا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے تو ہمیشہ سے. سو وہ ایک جواب نہیں ہے ویسے. اس کو ہم چینج کرنے کی آلریڈی کوشش کر رہے ہیں. اس میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر لے کے آیا ہوں کہ وی شوڈ اینڈ دس, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جینوئن کسی کا مسئلہ ہے تو اس کی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, بٹ ناٹ دیٹ ایوری ون شوڈ. سو اس میں بھی ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے مہینے سے یا 2 ہفتے 3 ہفتے سے یہ شروع کیا کہ اب ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو بندہ بھیجتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو ہم نے ساتھ اس کا نام بھی لکھنا شروع کیا. سو ناؤ وی آر ڈیولپنگ اے ڈیٹا بیس کے جس میں ہم اس مہینے کے اینڈ میں دیکھیں گے کہ اچھا فار ایگزامپل اب میں کیونکہ رانا احسان افضل کے ساتھ میں نے بہت پی ایم آفس میں کام کیا, ویری ونڈرفل پرسن. پی ایم یہ والے پی ایم جتنے ینگ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے ان میں سے اگر میں ایک دو کو بیسٹ ریٹ کرتا ہوں تو ایک دو کرتا ہوں. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ انہوں نے کامرس منسٹری جوائن کر لی ہے. اینڈ آئی تھنک ویری ہیلپ فل, بڑا اپروچیبل ہے. میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مہینے کے اینڈ میں فار ایگزامپل آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا رانا احسان افضل نے 6 لوگوں کے لیے کہا.
اب اس میں دوسری چیز ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اگر ہم حصہ لگے تو ہم سامان ضرور اسکین ضرور کرتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے اگر اس میں پتہ لگ جاتا ہے سم ٹائمز لوگ مس یوز کر رہے ہوتے ہیں اسپیسیفکیشن. سو اب میں یہ سوچ رہا ہوں آپ لوگوں کی آئیڈیا کے بعد کہ ہم پرائم منسٹر اور کیبنٹ لیول کے اوپر یہ آئیڈیا لے کے جائیں کہ ہم اس اسپیسیفکیشن کو ختم کر دیتے ہیں اینڈ جینوئن بزنس پرسن فیسیلیٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں جو ایک لکھی پڑی فیسیلیٹیشن ہے. جس میں یہ کہ اس میں ہمیں کانفیڈنس کیا چاہیے ہوگا کہ آپ کا چیمبر ہمیں اپروچ کرے گا. آپ کا فار ایگزامپل ہم پورٹل بنا سکتے ہیں, ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ ای میل دے سکتے ہیں جس میں آپ کے چیمبر سے یہ آئے گا کہ جی یہ فلانے صاحب فلانی انڈسٹری کے فلانی جگہ ایگزیبیشن پہ جا رہے ہیں, یہ سکسیسفل ہیں یا آپ کو یہ فیسیلیٹیشن چاہیے تاکہ وہ اس میں مس یوز بھی نہیں ہو, یعنی وہ ہالیڈیز کے لیے نہیں ہو, وہ جینوئن بزنس کس نے یا آپ کا کوئی بزنس کے لیے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کے لوگ وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, کوئی چائنیز آ رہا ہے, کوئی یورپین آ رہا ہے, اس میں فیکٹری وزٹ کرنی ہے تو ایک جینوئن فیسیلیٹیشن ہے کہ چلیں آپ اس کو فیسیلیٹیشن دے دیں. اور اس میں صرف کسٹمس نہیں, اس میں اور ایجنسیز بھی انوالو ہوں گی. ہم کوشش کریں گے کہ ایف آئی اے کو, سول ایویشن کو, اے ایس ایف کو. سو دیٹ پوائنٹ از آلسو ویل ٹیکن, لیکن وی ٹیک اٹ ٹو سم پوائنٹ کہ ہاں فارمل طریقے سے اچھے طریقے سے چیز ہو سکے. نمبر 3 یہ کہ وہ جو آپ نے موفا کی بات کی اس میں تھینک یو, آپ نے آئی ایم امپریسڈ ویسے بائی دا وے جو آپ نے اوپر اتنے سارے یہ کاؤنٹرز بنائے ہیں, اٹس ویری امپریسو. اور یہ بیسیکلی یہ وہ جو آپ نے فیس بک پہ میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی تھی تو اس پہ اس سے میں کنیکٹ کروں گا کہ جہاں تک آج سے 4-5 سال پہلے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوتی تھی نا ملک میں, بیکاز وہ یہ کیوں ہونا شروع ہوئی تھی, وہ اس وجہ سے ہونا شروع کی تھی کیونکہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جنریٹ کرنا شروع کی تھی. ورلڈ بینک ہر سال ایک رپورٹ جنریٹ کرتا تھا ای او ڈی بی کے نام سے, ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ کس ملک میں کس نے اپنے بزنس مین کے لیے زیادہ فیسیلیٹیشن کی. تو چونکہ ورلڈ بینک ہم چاہتے تھے کہ اس میں ہماری رینکنگ بہتر ہو جائے, اس وقت کی گورنمنٹ نے کوشش کی تو ہم نے اس لیے ہر کسی کے منہ پہ یہ لفظ چڑھے گا, جبکہ پچھلے 2 سال سے ورلڈ بینک نے وہ رپورٹ ختم کر دی ہے کیونکہ اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا اس رپورٹ کا. اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دے رہے تھے جن سے رینکنگ تو بڑھتی تھی لیکن فیسیلیٹیشن اتنی نہیں کرتا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جو بجلی کا کنیکشن اتنے دن میں لگ رہا ہے یا گیس کا مل. سو اب لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اس کے معنی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ نے فیسیلیٹیشن کرنی ہے بزنس مین کی, بزنس کمیونٹی کی, وہ آف کورس ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ کے, کیونکہ میں نے اتفاق سے 6 پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا ہے جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے تھے. تو میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ سب کے سب پرائم منسٹر, سب کے سب کیبنٹ, سب کے سب گورنمنٹ اس ایجنڈے کے ساتھ ضرور آتی ہیں کہ انہیں بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس میں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو یا نہ ہو, دیٹس انادر تھنگ. لیکن اگر کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہو, اگر وہ بہتر انٹرونشن کرتا ہے, ایک بہتر پالیسی لاتا ہے, تو زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا کتنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا نہیں. سو وہ ایز آف یہ آپ کے گیسٹ بڑے اچھے ہیں, وہ ہم یہ ضرور اس کے اندر وہ آئی ول میں اپنی پرسنل کیپیسٹی, کیونکہ میری آفیشیل کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں تھی, پرسنل کیپیسٹی میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ جو آپ کو لوگوں کے ڈیسک کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے ٹائٹ کریں اور ہو جائے. اس میں ایک چیز جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے اوپر دیکھا جو آر این ڈی ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں, ویری امپریسڈ اینڈ ویری ہیپی. آلدو کہ یہ پالیسی کی بات ہم لوگ پرائم منسٹر آفس میں کافی دیر سے کر رہے تھے اور ایم او سی کو اور ٹی ڈیپ کو پش کر رہے تھے کہ چیمبرس کو فیسیلیٹیٹ کرے اس طریقے سے. دس از دا فرسٹ ون جو میں نے ابھی دیکھ لیا, آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو ادر چیمبرز ایز ویل, لیکن چلے اچھا اور اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ میں جب سے اس پوزیشن میں آیا ہوں, آئی ہیڈ اے پلان ٹو گو ٹو آل چیمبرز. سو آئی ایم ہیپی آئی اسٹارٹڈ فرام گجرات چیمبر, اور اس کے بعد میں نے پرسوں سے آلموٹ چیمبر جانا تھا, لیکن میں نیکسٹ ویک میں جاؤں گا اسی طرح فیصلہ آباد یا لاہور چیمبر, لاہور کو آتے کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ایک چیز جو میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی اس میں بھی تھی, آپ کی ڈاکیومنٹری میں بھی اور آپ کی بات میں بھی تھی, کہ ایک تو ہے نا کہ جو بڑا بزنس ہے آپ کے ساتھ لارج اسکیل مینوفیکچررز کی بات کی, اور اس میں آپ کی ڈاکیومنٹری میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو یہاں کے لوکل ہنر مند ہیں, جو چھوٹی انڈسٹری ہے, جو کاٹیج انڈسٹری ہے, ایس ایم ایز ہیں, اور آپ نے یہاں سویڈا کا نام تھا آپ کا سویڈا, لیکن وی آر سوری کہ سویڈا آئی ڈونٹ نو کتنا افیکٹو ہے یا نہیں ہے, لیکن آئی ووڈ ریکویسٹ کہ جو آپ کا یہ آر این ڈی کا سیکشن ہے اس کو بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کی جو ایس ایم ایز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کر سکتے ہیں, ان میں ویلیو ایڈیشن کیسے لا سکتے ہیں. آپ جب آپ سے اوپر بات ہو رہی تھی تو آپ نے افریقہ کی بات کی, آپ نے سینٹرل ایشیا کی بات کی. میرا چونکہ زیادہ ایکسپیرینس فار ایسٹ کے ساتھ ہے, بیکاز میں نے جاپان میں کام کیا, یا مجھے زیادہ میرا انٹرسٹ چائنا, جاپان, ہانگ کانگ, کوریا اس سائڈ پہ رہا بزنس کے لیے. سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ دیٹس اے ویری بگ مارکیٹ جو ایک اس کو نگلیکٹ نہیں کریں.
मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा, जब मैंने साहब ने आपको बताया कि जब मैं जापान गया तो जाने से पहले मैं तकरीबन सारे चैम्बर में मिला, मैं यहाँ भी आया था। तो जब मैं कराची चैम्बर में मिल रहा था तो वहाँ हमें जो टावर पाकिस्तान टावर एक्सपोर्ट एसोसिएशन है उनके चेयरमैन से बात हुई। तो मैंने उन्हें कहा, क्योंकि हमने सुना था कि जापान में तौलिया बहुत इस्तेमाल होता है, बाद में खैर देखा भी जापान से ज़्यादा आई थिंक कोई तौलिया इस्तेमाल नहीं करता, बिकॉज तो हर चीज़ में अगर जिस तरह अगर यहाँ ये सब मीटिंग हुई तो उन्होंने हर किसी के साथ एक हैंड टावल रखा होता, तो टावल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो डिस्पोज होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जापान में इतनी टावल की मांग है तो आप जापान में क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए जापान में टावल की भी बहुत मांग है और जापान में टावल की कीमत भी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये कि जापान में एक कंटेनर बेचने से बेहतर है कि मैं दुबई में 4 कंटेनर बेचूं, बिकॉज मुझे वो जापान की स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा कि अगर वो आपकी मेहनत के अगेंस्ट आपको प्राइस 3 टाइम्स या 4 टाइम्स दे रहा है फिर तो मेहनत आएगा नहीं है। सो दिस इज समथिंग जो मैं वहाँ जितनी देर मैं जापान में रहा और यहाँ भी आके और जितने भी हमारे बिजनेस डेलीगेशन आते थे, आपका दूसरा वाला चैम्बर का डेलीगेशन भी आया मेरे पास टोक्यो में, आई एम नॉट श्योर उनमें से कुछ साथ यहाँ मुझे नजर शायद नहीं आ रहे, लेकिन एक और वो डेलीगेशन में थे इस साल भी गया था तो तो क्योंकि वहाँ जो मशीनरी की एक्सपोज होती हैं उसमें आपके ज़्यादा लोग आते हैं गुजरा वाला। तो मेरी यही अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ एक रिक्वेस्ट रहती है या एक उनसे गिला भी रहता है कि अगर आपको ऐसी मार्केट्स मिल रही हैं जो आपकी प्रोडक्ट की बेहतर प्राइस दे रहे हैं आपको मेहनत करने में क्या हर्ज है, आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर करने में क्या हर्ज है। अगर आपको अभी जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ कि सी फूड है, और लोग आपका गुजरा वाला से उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अभी आई थिंक ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं, आप सब लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैंने जापान के अंदर पाकिस्तान के सी फूड के लिए ईडा पे जाके मुझे कुछ कंपनीज भेजे हैं, मैं आपको बोल करना चाह रहा हूँ। तो जो उन्होंने टॉप 2 कंपनी भेजी उसमें से जो नंबर 2 वाली कंपनी थी वो भूटान से थी। अब भूटान की नंबर तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि देवर डूइंग वेरी गुड। सो हमने थोड़ी सी कोशिश की, तो अंदाजा हुआ कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स आयरलैंड में सी फूड एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमने सिर्फ वही कंटेनर सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी जब हमने उसको जापान में लैंड करा तो जापान में उनको तकरीबन 3 गुना ज़्यादा प्राइस मिला। अब 3 गुना प्राइस आपको सेम प्रोडक्ट मिल रही है तो क्या हर्ज है उन मार्केट्स को देखने में क्या है? एक तो ये कि नई मार्केट्स को देखें, एक दूसरा ये कि ज़रा थोड़ा सा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से, क्योंकि जो नई मार्केट्स हैं उनमें ज़्यादातर ये इस तरह भी होगा कि डिमांड जो है मे भी प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट की हो या नहीं की हो, उसमें थोड़ी सी इनोवेशन, लेकिन ये R&D जो है आई थिंक आपको बहुत फोकस करना चाहिए इनकी कैपेसिटी और बिल्ड करने में, इनको रिसोर्सेज और चाहिए, और आपको भी चाहिए कि बिकॉज मैं क्यों बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने, जबकि ये नहीं मैं कह सकता कि मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 20 साल से जब से मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ हमने देखा कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, बहुत सारी कैपेसिटी बिल्ड करने की चीज़ें की जाती हैं, लेकिन बाद में वो एक वैसा ही, अगर हम BOI की बात करें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इतना ही ऑफिस बनाया गया था जितना आपका ऑफिस यहाँ है, क्योंकि दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मुल्क का सदर होता है वज़ीर आज़म होता है उसके दफ्तर में एक छोटा सा दफ्तर बनाया जाता है, उसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसलिए आज भी आप देखें ना तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक पूरी मिनिस्ट्री बन गया और एक उसके ऊपर लिखा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो कि मेरी उनके साथ हमेशा भी लड़ाई होती है कि आप ये कार्ड दें क्योंकि आप वो नहीं है जो एक्चुअली आपको बताया जाता है। तो उसका मकसद ये होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट को एक डायरेक्ट 24 घंटे की एंगेजमेंट, ताकि आपने इनिशिएटिव की चीज़ पूछनी है, आपको मिनिस्ट्री तक नहीं जाना, आपने कोई डिसीजन लेना है, वो आप तक बात लेकर उनकी एक्सेस ईजी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक मिनिस्ट्री हो, अब जैसा अब वो है, उसने अगर अपनी उनके पास एक लीड आई है और उन्होंने वो लीड कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर तक लेके आनी है, तो इट टेक्स देम महीना को लग जाता है, पहले वो एक लेटर लिखते हैं, फिर एक समरी भेजते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है, उसको अपने ऑफिस में रखने का ये था कि अगर उनके पास कोई लीड आती है तो वो अगले 5 मिनट में कैबिनेट के सामने ले आएगी कि ये फलाने मुल्क के अंदर ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अगर सऊदी अरेबिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या आज़रबाईजान। सो ये मुझे ये डर है कि ये जो R&D के हमने सेक्शंस अब बनाए हैं चैम्बर्स में, ये उस तरह ना हो जाए कि ये रिक्वायरमेंट नहीं हो जाए कि ये फैलना शुरू हो जाए, लेकिन इनको उतना ही छोटा रखें जितना लिमिटेड हो है, लेकिन उनकी आउटपुट बढ़नी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने बंदे उनको और देने हैं, आपने कमरे उनको और देने हैं, आपने उनको कंप्यूटर और चाहिए जरूर दें, उनको इंटरनेट की बैंडविड्थ और चाहिए वो दें जिसमें जरूर का काम है, लेकिन उस काम से आउटपुट निकालें। थोड़े लोग लेकिन वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, थोड़े लोग लेकिन उनमें वो स्किल, वो जो रेलिवेंट स्किल है। और इसमें मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करूँ कि अभी चूँकि हम सारे चैम्बर्स के अंदर ही फंस गए हैं, अब दिस इज अगेन गोइंग टू डिफरेंशिएट योर चैम्बर के आपके चैम्बर के R&D ने क्या किया, किस चैम्बर का R&D कोई नई चीज़ नहीं आता है। एंड आई एम टेलिंग यू कि इस वक्त ऐसी
I'm not talking about this particular political government, लेकिन अब कोई भी गवर्नमेंट होगी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई भी कैबिनेट होगी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये बात हर जगह बोली जा रही हो कि यार गुजरांवाला चैम्बर के R&D ने ये जैसा भी मेरे ऊपर बात की थी कि यार उन्होंने जो पूरी नई लाइन स्टार्ट कर दी है कैंपेन आइटम्स, और वो जापान जा रही है, वो इंडोनेशिया जा रही है, और वो न्यूजीलैंड जा रही है, और यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। So ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करेगी इसके ऊपर। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड, ये आपके हार्ट में होना चाहिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप एक्सपैंड नहीं करें, इसके आउटपुट को बढ़ाएं, जिस तरह बढ़ा सकते हैं। आपके वो एक सवाल के जवाब दे दूँ, उसमें वो जो आपने NSC की बात की थी, बिकॉज NSC इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है और उसी तरह से बनता है। उसमें भी NSC के अंडर एक कमेटी होती है, उसमें NEC कहते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसके अंदर वज़ीर आज़म और चारों वज़ीर आज़म ये उसके मेंबर्स होते हैं। और हमने जितनी देर से मैंने हमेशा देखा है कि वो सारे वज़ीर आला जो होते हैं उस पार्टी के होते हैं, मुख्य गवर्नमेंट से ये जो पांचों लोग बैठ के ये डिसाइड करते हैं और वहाँ यही डिसीजन होता है। और उसमें एक चीज़ है, उसमें लिखा हुआ है उसके रेगुलेशंस में कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, टैक्स मनी आएगी और उसी तरह डेवलपमेंट हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसमें ये बात जरूर लिखी है कि प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा इलाका है आपके मुल्क का जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसमें आप इंडस्ट्री है, उसमें एग्रीकल्चर है, सब बलोचिस्तान के कुछ इलाके देख सकते हैं, साउदर्न पंजाब के इलाके देख सकते हैं। तो मुल्क ये तो नहीं कर सकता कि मुल्क को डिप्राइव रखे। ये जरूर बात है कि ठीक है एक क्योंकि वो फॉर्मूला जो है वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड से नहीं है और उस फॉर्मूले को चेंज करने की ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास इजाजत होती है, लेकिन ये कि वो चारों सूबों को मिलकर वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जहाँ तक बात है कि उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक किया जाए या उनकी बैकवर्डनेस के मुताबिक किया जाए, ये बात हमेशा होती है। फॉर एग्जाम्पल कराची है, कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स कट करता है। अब वो कराची की तो सिंध का CM हमेशा आके NEC में एक ही बात लड़ता है, लेकिन क्यों ये मेरा टैक्स आप पूरे यानी बाकी जगह पर क्यों बांट रहे हैं, आपको सारे नज़र मुझे तो ये कि वो हमेशा ये कहते हैं लेकिन ये सारा टैक्स आप हमें इस्तेमाल कर देते तो हमको आपको जो है कराची को दुबई बना के दे देते, लेकिन नहीं लगता था क्योंकि हमने सक्खर भी लगाया है, हमने जाफर भी लगाया है, हमने और जगह भी लगाया है। सो वो होती ज़रूर है, लेकिन ठीक है वो लेकिन वो मेरे और आप क्या करने की चीज़ नहीं है। उसके बाद लेकिन एक अच्छा लगा को आप सेनेटर बन जाएंगे तो आप सेनेटर जाके बात करेंगे। सो इसमें एक चीज़ जो मैं अच्छा एक जो मैं आपकी बातें सुन रहा था तो एक मैं चीज़ सजेस्ट करना चाह रहा था। जो आपने बताया कि आप हेल्थ में काम, जो आपके सोशल इनिशिएटिव्स हैं, आप हेल्थ में काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सही है या गलत है पता नहीं, बहुत साल से गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे बैठ के बहुत क्लोजली बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हर बार ये सोचने लगे हर गवर्नमेंट इतनी मेहनत भी करी, पैसा लगा रही, लेकिन वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हमारे मसले क्या है। वो एक चीज़ जो है वो एक मेरा ओपिनियन बन गया है, राइट और रॉन्ग टू शेयर, वो ये है कि और जो मैंने देखा भी है दूसरे मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है तो हमें पढ़ाई से ज़्यादा हुनर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो डिग्रियाँ हैं ना वो हमें कुछ नहीं लेके दे रही मेरे ख्याल में, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, लेकिन मुझे लगता है कि आप 10वीं 12वीं तक एक बेसिक एजुकेशन दें अपने बच्चे को, उसके बाद उसको किसी स्किल में लाएं, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में लाएं। देखिए आपकी जितनी इंडस्ट्री, खासतौर पर जो हम बात करते हैं गुजरांवाला की इंडस्ट्री है, गुजरात की या आपकी गोल्डन ट्रायंगल जो है, ये गोल्डन ट्रायंगल तो सारी कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री को तो स्किल चाहिए, जो हाथ का हुनर चाहिए या उसका उसके यानी उसके दिमाग में वो स्किल हो जो वो आगे जनरेशन टू जनरेशन आगे लेके जाए। सो उसके लिए आई डोंट नो आप लोग डेफिनेटली कुछ कह रहे होंगे, लेकिन अगेन ये कि जो आपके SMEs की कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करें और उसमें नॉट ओनली कि अभी आपने वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों को वो पुरानी काम सिखाते हैं कोई और, लेकिन आज की जो इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजी इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो ऑलरेडी अपनी IT कंपनीज भी बना चुके होंगे, क्योंकि IT के लिए तो कोई समंदर भी नहीं चाहिए कि जिसमें से सी फूड निकालना आप तो देंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि उसके ऊपर भी फोकस करें, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर कर रहे हैं, बड़ी सी बात है कि नहीं कर रहे तो करें, उसमें आइडेंटिफाई कर लें। अनदर लास्ट थिंग जो क्योंकि मैंने ऊपर इनसे बात की थी लेकिन अभी आप सब लोग बैठे हैं, उसमें ये है कि मैं इंकरेज करूँगा बिकॉज मैंने देखा है कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप सिर्फ ये है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करें, आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्रीज वो जिनकी ग्रोथ कहीं लिमिट हुई हुई है, कहीं वो ऐसी ग्लास सीलिंग सा लगी है कि उससे आगे वो ग्रो नहीं कर पा रही है,
जितने टेक्नोलॉजी स्किल इन्वेस्टमेंट ये तीनों चीज़ तो ये वो उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको आप थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल के ऊपर लेके आए उनको आप इस्लामाबाद तक पहुँचाएं या आप जैसा कि इन्होंने बताया था कि दे आर कनेक्टेड ऑल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये जो आपके कमर्शियल काउंसलर्स पहले होते थे ना वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर तो उनका काम सिर्फ ट्रेड तक नहीं है वो इन्वेस्टमेंट को भी लाते हैं। तो आप उनके साथ क्योंकि हमने ये देखा है कि जिन भी मुल्कों में हम काम कर रहे होते हैं वहाँ उस मुल्कों के जो चैम्बर्स होते हैं और जो इंडस्ट्रीज होती हैं या मिनिस्ट्रीज होती हैं वक्त से हमसे पूछती होती हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर कोई बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ हमारी कंपनियाँ जाके हमारे लोग जाके इन्वेस्ट करें। और जब भी यहाँ पे डेलीगेशन आता है जैसे आपने देखा कि पिछले तकरीबन 10-12 महीने में हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट बहुत सारे बिजनेस डेलीगेशन है। सऊदीज जहाज भर के लाए, टर्क जहाज भर के लाए, सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं, रशिया से लोग आ रहे हैं। अच्छा वहाँ मसला क्या होता है, अब एक ये नदर टिप जो आप लोग ले सकते हैं अपने चैप्टर के, वहाँ मसला ये होता है कि जब भी हमें लगता है कि कोई डेलीगेशन आने लगा है एक कमेटी बनाई जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दिया को कहा जाता है कि आप चैम्बर से प्रपोजल लें। अब मैं आपको बताऊँ हमेशा बड़ी मायूसी होती है बिकॉज हार्डली कोई प्रपोजल आता है। तो अगर आपके R&D की हेल्प से आप लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई इंडस्ट्री है जैसा ये अगर सैनिटरी फिटिंग की है आपको लगता है कि हाँ ये एक लेवल तक तो जा रही है इस आगे नहीं जा रही है अगर इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी आगे चीज़ है उससे बेहतर होते हैं पुरानी मशीनें मिलते हैं फिर लेजर की ऐसी चीज़ होती है तो आप लोग की बैंकेबल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो 2-3 हर वक्त रेडी रखेंगे ताकि आप वो भी आपको डिफरेंशिएट करेंगे। लोग बात करते हैं जब चैम्बर्स काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर वो एयरपोर्ट बनाया या वो एयरलाइन बनी है तो बात करते हैं आपकी बात वो ये कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने 5-6 दिन पहले सोचे पहले हमारे रिश्तेदार हैं या रस्ते के करीब उनका गाँव है उनके मुझे मैसेज आया उन्होंने कहा कि आप ये एयरपोर्ट पोस्टिंग हो गई है। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो आजकल इंटर्नशिप कर रहा है लाहौर एयरपोर्ट पे उसने आपको कहीं से गुजरते हुए देखा तो उसने कहा कि मुझे बंदा तो वही लग रहा था तो जरा कितना मैंने कहा आपका बेटा क्या कर रहा है? उन्होंने कहा वो BS एविएशन कर रहा है। BS एविएशन कहाँ कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से। सो मुझे एकदम से कनेक्ट किया कि हाउ फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि दे आर ट्राइंग टू वो फ्यूचर में उनको जो सिविल एविएशन के लोग चाहिए वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में BS एविएशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 25 लोगों का बैच है 25 लोगों का बैच उन्होंने पिछले 6 हफ्ते से लाहौर एयरपोर्ट पर लगाया है इंटर्नशिप पे। ये वो बच्चे जिन्होंने अगले साल ग्रेजुएट होना है आज लाहौर एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ से काम सीख के आ जाएंगे बोले बंदे ढूंढ ही नहीं पड़ेंगे। हमारी इंडस्ट्री में सब होता है कि स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे होते जॉब तो है लेकिन वो बंदा नहीं है। सो देन यू हैव टू ट्रेन पीपल अकॉर्डिंग टू द जॉब जो आपके पास है इन फ्यूचर में। So at the end again बहुत शुक्रिया और गुजरावाला चैम्बर मैं ये दोनों तो मेरे साथ प्रोडक्ट कनेक्टेड होते हैं जिनके थ्रू जब तक मैं यहाँ हूँ आपको हमारे एयरपोर्ट से कोई मसला हो किसी तरह का सियालकोट फैसलाबाद मुल्तान लाहौर कहीं और भी हो तो वी कैन टॉक टू अदर कलेक्टर्स बट जो एयरपोर्ट्स मेरे पास है पंजाब में एयरपोर्ट्स हैं जो उस वक्त आप लोग लाहौर हैं या उस वक्त मैं एयरपोर्ट पर बैठता हूँ कार्गो वाली साइड पे आप में से कोई साथी हैं जो नहीं है कि आपके साथ ये लोग जो मोस्ट वेलकम आप मेरे ऑफिस में आए कोई मसला हो आप किसी से कोई बात सुने आपको लग रहा हो किसी का इशू है। ज़्यादातर लोगों के सैंपल से इशू होते हैं जिसमें आपके जो कोरियर से सैंपल्स आ रहे होते हैं उसमें अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए अगर हमने यहाँ टेस्ट बना लिया तो हम वैसे आपको गाइड करते हैं लेकिन ये है कि अगर आप चाहेंगे तो हम अपनी टीम को भेज के आपके चैम्बर में छोटा सा सेशन लेकर आते हैं आपको उन चीज़ों पर गाइडलाइंस मिलते हैं ताकि मसला ये होता है कि आप सैंपल्स मंगा लेते हैं DHL से और वो बताते कुछ $600 के वो फंस जाते हैं क्योंकि $500 तक आपको कार्ड से नहीं चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती वजह से खासतौर पर छोटा बिजनेस करते हैं अगर 4-5 के से टेंशन लगा लिया है चीज़ तो वो फंस जाएगी आके फिर उसको प्रॉब्लम होता है फिर वो डैमेजेस पड़ना शुरू होता है तो बजाय से कि नुकसान हो तो नुकसान से बचाने के लिए बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा ब्रीफली जो है हर एस्पेक्ट पे बात कर ली हर उसी पे बात कर ली। अभी मैं आखिर में गुजारिश करूँगा अपने वाइस प्रेसिडेंट से कि वो रजिए अपने ख्याल करना। शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। मोहतरम जनाब कलेक्टर कस्टम एयरपोर्ट ताहिर हबीब चीमा साहब, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी की जानब से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर हमें इज़्ज़त बख्शी। आपकी मौजूदगी हमारे लिए न सिर्फ एजाज़ है बल्कि राजमाई एक कीमती मौका।
آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی آج کی آمد سے ہمارے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور محکمہ کسٹم اور گجرانوالہ کی کاروباری برادری کے درمیان تعاون اور اعتماد کا نیا باب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، کامیابی اور مزید خدمت کے مواقع عطا فرمائے. ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں بزنس کمیونٹی کا بڑا شکریہ، میں ایگزیکٹو ممبرس کا بہت شکریہ. ہم ایک دفعہ پھر جو ہے طاہر حبیب چیمہ صاحب کے بڑے مشکور ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لائے. بس آخر میں جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ سیمپلس کے حوالے سے کسٹم کی اور نہیں ہے ہمارے بزنس کمیونٹی کو اتنی جو ہمارا ایس ایم اسکاٹی انڈسٹری والا ہے. تو اگر آپ کبھی بھی اپنے اسٹاف کو بھیج کے ان کا ایک انٹروڈکشن سیشن ہو جائے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ.